सज्जनों बेलियो ते भराओ अस्सलाम अलैकुम। खुशहाल किसान प्रोग्राम तो मैं हाँ तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़ ते नवे काश्तकार नवे मौजे ते नवे मशवरे नाल अज मैं तुहाडे कोल हाज़र हाँ। जिवें पिछली किस्त च असां गंदम का एक मुकम्मल प्रोग्राम नशर किया सी, अज असां क्योंकि गंदम की बिजाई का मौसम है तो इस बिजाई की मुनासबत नाल सब तो पहला मरला जिहड़ा जमीन की तैयारी का आंदा है तो अज असां आपदे ज़री माहिरीन जिहड़े ने उन्हां कोल जमीन की तैयारी के हवाले नाल पुछांगे। प्रोग्राम मौजा महार अली और मकामी काश्तकार जिहड़े ने उस नाल मोहम्मद तसव्वुर मौजूद होणगे ते अज दा सवाल मैं मोहम्मद तसव्वुर ते ही छड़ना कि अज दा उन्हां नूं किस किस्म की आगाही चाहिए और अज वो की सवाल लैके आए ने जनाब मोहम्मद तसव्वुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं तुहाडा इस गल तो मशकूर हाँ कि तुसीं साडे कोल आए, टाइम दिता तो गंदम दी मौसम दी बिजाई दा टाइम है जी। असीं जमीन की तैयारी के बारे तुहाडे तो पुछना चाहते हैं कि किस तरह मुहार हुंदी है, किस तरह कोई बिजाई दा बीज या गंदम दी खादां दा इस्तेमाल जमीन की मुहारी। यासर साहब बहुत शुक्रिया कि तुसी मैनू अपने प्रोग्राम में दोबारा दावत दी और बुलाया। और ये जिहड़ा तुहाडा काविश है खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, साडा भी नारा है महकमा ज़राअत दा भी कि जदों साडा काश्तकार खुशहाल होएगा ना उदों ही साडा मुल्क तरक्की करेगा। जे काश्तकार का ख्याल असीं नहीं करते तो फिर मुल्क भी तरक्की उस तरीके नाल नहीं कर सकता जिस तरीके नाल असीं सोच रहे हैं। सानू काश्तकार की जेब विच पैसे आएंगे तो काम चलेगा। तो काश्तकार भरावां वास्ते भी मेरा एक मशवरा यह है कि होशमंदी नाल दानिशमंदी नाल और हालात नूं वेख के खर्चे घटा के ते इस तरह की वाही करिए कि 1 किले तो सानू पैदावार 1.5 किले की या 2 किलों की आवे, फिर ही साडे कोई हालात जिहड़े ना बेहतर हो सकते हैं। अगर असी पुरानी रवायत ते लगे रहे तो फिर काम कोई नहीं चलना। जिस तरह तुसीं तसव्वुर साहब सवाल किया है ना कि मैनू जमीन की तैयारी के हवाले नाल खास करके गल दसो, ये बहुत अहम है। इहदे ते काफ़ी सारे असी रिसर्च भी हुई है, साडे इदारे करते हैं तो असी इस नतीजे से पहुंचे हैं। पहले तुसीं सुनिया होगा साडा एक नारा सी दब के वाह रज के खा। हुण थोड़ा जिहा असीं इहनूं चेंज किया है कि दानिशमंदी नाल होशमंदी नाल वाह ते रज के खा कि बई देख जिन्नी तैनूं जरूरत है उन्ना कर, ना वाधू कर ते ना घट कर। ते इहदे विच मेन जिहड़ा कुलिया असीं इस्तेमाल करने हैं कि जिस जगह ते साडा बीज आना है ना वो जगह नरम होवे, हमवार होवे ते भुरभुरी होवे। साडे कोल फिर ना जमीन की तैयारी के हवाले नाल 3-4 चीज़ां होंदियां ने। या तो साडी जमीन खाली पई होएगी, या कोई उहदे ते मकई काश्त की, मकई तो बाद जमीन खाली हो रही है, या नरमे तो बाद खाली हो रही है, या धान तो बाद खाली हो रही है, तो होर भी कोई चारा वगैरह लाने लोग उस तो बाद भी जमीन हो रही है। जिहड़ी खाली जमीन पई है ना उहदे वास्ते तो मैं ये कहना वा कि काश्त तो कुछ अरसा पहले उहदे च रूड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ां तुसीं उहदे शामिल करो ताकि उहदे च नामियाती मादा शामिल हो जाए और ज़मीन नरम हो जाए, भुरभुरी हो जाए। और उन्होंने एक पानी एक दा पहले ला दो, उस तो बाद फिर रौनी वाला पानी ला लो, जिन्होंने डबल रौनी भी असीं बोलने हैं, और कर लो। उस तरीके नाल ज़मीन वो ज़्यादा अच्छी हो जाती। पहला पानी लाया, वत्तर आया, वत्तर ते उन्होंने हल्की जी 1-2 सीयां ला के वाह के उन्होंने छड्ड दो। फिर थोड़े दिन बाद वो जड़ी बूटियां सारा कुछ उग आएगा। उस तो बाद फिर उन्होंने पानी लाओ, फिर वो रौनी होगी, उस वाहो जमीन तैयार करो और तुहाडी फसल उत्थे काश्त हो जाएगी। ये हो गई वरियाल जमीन या खाली जमीन के हवाले नाल। अगर असी गल करिए नरमे तो बाद वाली, पहली तो मेरी ये गुजारिश है तुहानू भी ते सुनने वाले सारे काश्तकारां नू कि सानू चाहिए है कि नामियाती मादा जिहड़ा है ना फसलों जमीन शामिल करिए। तो कपाह दे विच साडे कोल बड़ी खुशकिस्मती है कि असी कपाह अगर छड़ियां विच रूटावेट कर दईए तो ये जमीन नू नरम भी कर दईए, भुरभुरी भी कर दईए और नामियाती मादा भी देंदी है। और जिहड़ियां खादां भी स्प्रे असी सारा कुछ कीता हुंदा है उनकी बाकियात भी इहदे विच शामिल होंदी है, वो भी सानू मिल जाती है। इस नाल की फायदा हो जाता है कि साडी जमीन चंगी हो जाती है। देखो यह इन्नी जगह जिहड़ी होंदी है ना कणक वास्ते अगर गल करिए, इन्नी जिहड़ी जमीन की चौड़ाई है लंबाई है या जिन्होंने चौड़ाई कह लो, ये सॉइल असीं बोलने ये सानू नरम चाहिए, भुरभुरी चाहिए, हमवार चाहिए। अगर असीं इहदे विच छड़ियां रूटावेट कर देंगे तो छड़ियां वो काम करदियां ने फोम का, वो रस चूस लैंदियां ने, पानी चूस लैंदियां ने और पानी नू जल्दी नाल थल्ले नहीं जाण देना। अगर साडी सख्त जमीन होएगी तो सख्त जमीन नू नरम कर देंगे, रेतली जमीन होएगी तो रेतली जमीन नू
ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਸਲ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਢੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਕੱਟ ਲਓ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਲਓ ਛੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ 25% ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਚੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਟਿੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਖਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਟਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਟਿੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਪਕੌੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ 10%, 15%, 20%, 25% ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਟਾਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟਣਾ ਹੈ, ਖਾਦ DAP ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਡਰਿਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਗਣੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਵੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਐਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਮੋਗ, ਅੱਛਾ ਸਮੋਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੂਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਕਟਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਫਰਮ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਰਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਲਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।